بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے ہوا اور ان کی رخصتی کتنے سال بعد ہوئی۔ آج کا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ ہوگا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین اسلام، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، اور ایسے ہی مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اسلام، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب یہ پیغام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم لے کر آئیں۔ انہوں نے حضرت ام رومان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ابھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں، وہ آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام سے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہے، کیا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی حرام نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حامی بھر لی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بوقت نکاح 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی واحد کنواری خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہونے سے دور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہو گیا، کیونکہ عرب ماہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تھا اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح ہو گیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی نہ تھی کہ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انہیں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی شے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس ریشم کے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ چنانچہ اس خواب کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 12 اوقیہ چاندی حق مہر پر ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد قریباً 3 برس
अपने मैके में रही, जिनमें से 2 बरस मक्का मुकर्रमा और करीबन 8 माह मदीना मुनव्वरा में रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने रफ़ीक़ ख़ास हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत के लिए रवाना होने लगे तो हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और उनकी बड़ी बहन हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सामाने सफ़र तैयार किया। हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना दुपट्टा फाड़कर सामान को बांधा। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु बखैर आफियत मदीना मुनव्वरा पहुँच गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उरीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा भेजा, जो बखैर आफियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा सूदा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ोजा हज़रत उम्मे रोमान रदियल्लाहु ताला अन्हा और साहिबजादियों हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का क़याम अपनी वालिदा और बहन के हमरा बनु हारिस के मोहल्ले में हुआ, जहाँ हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ क़याम पज़ीर थे। मदीना मुनव्वरा आमद के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशतर सहाबा इकराम की सेहत बिगड़ गई और वो शदीद बीमार हो गई। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ भी बीमार होने वाले सहाबा इकराम में शामिल थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की दिन रात खिदमत की, जिसके बाइस हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ की तबीयत तो संभल गई। दिन रात की इस खिदमत के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई और यहाँ तक कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के सर के बाल भी झड़ गए। जब आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की सेहत कदरे बेहतर हुई तो हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अब अपनी अमानत को ले जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वक्त महर अदा नहीं कर सकता। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कर्ज दिया, जिससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का महर अदा किया और यूँ आप रदियल्लाहु ताला अन्हा रुखसत होकर हुजूर नबी करीम के घर आ गईं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मदीना मुनव्वरा आमद के बाद हमारा क़याम बनु हारिस के मोहल्ले में हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारे घर तशरीफ़ लाए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो मैं उस वक्त झूला झूल रही थी। मेरी वालिदा ने मुझे झूले से उतारा और मेरा मुंह हाथ धोकर मेरे बालों में कंघी करके चोटी की। फिर मुझे लेकर उस कमरे में दाखिल हुई जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दीगर अंसार व मुहाजिरीन भी थे। हमें देखते ही वो अंसार व मुहाजिरीन उस कमरे से बाहर चले गए। फिर मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे अहल हैं और अल्लाह तुम्हें इनके लिए बाबरकत करे और तुम्हें इनसे बरकत हासिल हो। फिर वो भी कमरे से बाहर चली गईं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त के लिए दूध पेश किया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो दूध कदरे पीने के बाद मुझे पीने के लिए दिया तो मैं शर्मा गई। हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते यजीद ने कहा कि तुम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ न लौटाओ। वापस मैंने शर्माते हुए वो दूध पी लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती माह शव्वाल में हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुखसती के बाद आपको मस्जिद नबवी से मुल्हिक़ा हुजरा अता फरमाया, जहां अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वाक़ी है। उस वक्त मस्जिद नबवी से मुल्हिक़ा सिर्फ 2 ही हिजरे मौजूद थे,
जिन में से एक हुजरा आपका था और दूसरा हुजरा उम्मुल मोमिनीन हजरत सूदा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों और हजरत सैयदा उम्मे कलसूम और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए मखसूस था। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती के वक्त उम्र मुबारक सिर्फ 9 बरस की थी। आपकी रुखसती के वक्त बाकायदा कोई रस्म अदा की ना गई और न ही किसी किस्म का कोई ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। आपका निकाह और रुखसती दोनों माह शव्वाल में ही हुई। आपकी रुखसती के साल के बारे में सही रिवायत यही है कि आपकी रुखसती हिजरत के पहले साल माह शव्वाल में हुई।